अमृतमाना कार्यक्रम प्रत्येक श्रोता बंधु मानू मोर ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार जनाए। आपण मान स्वागत करे आमर ये कार्यक्रम को। प्रभु अनुग्रह आशीर्वाद रू आम मैंने प्रतिदिन प्रभु चरण तले बसुछु, वाक्य ध्यान करुछु। प्रभु आम मान को तांकरी रब द्वारा आम मानकर आत्मिक जीवन को वृद्धि करुअछंती। आमे आगु बढ़ुअछु। प्रभु आम मान को साहाय्य प्रदान करुछंती, आशीर्वाद मध्य करुछंती। आपण माने अंशी हेतिबारु आपण मान को धन्यवाद जनाए। नूतन भाव जॉइन करथिबा प्रत्येक को कहे चैनल टी को सब्सक्राइब करी जॉइन करंतु, जहाँद्वारा से माने प्रतिदिन आम मानकर वाक्य को पाई परिबे। आम मान को अन्य अन्य कार्यक्रम गुड़िक मध्य रही अछि एई चैनल माध्यम प्रसारित हुए। आपण माने सेथिरे मध्य अंशी हेई परिबे। आसंतु प्रभु को धन्यवाद देवा, प्रार्थना उत्सर्ग करवा। धन्यवाद रागर एकमात्र पिता, धन्यवाद दौचु प्रभु तमरी महान आमको दया कल, अनुग्रह कल। आउ एक दिवस आम जीवन में आमको देखा देल, धन्यवाद दौचु प्रभु। ये समय तुम चरण तल को आसुचु। आम मैंने अयोग्य अधार्मिक हेले सुद्धा प्रभु तुम आम को प्रेम करी प्रतिदिन तुम अवश्य शुणापी साहाय्य करुछ। आम आत्मिक जीवन वृद्धि निमंते तुम्हें आम को प्रतिदिन वाक्य दौछ, धन्यवाद दौचु प्रभु। आज जो वाक्य देवाक जाऊछ से वाक्य को बुझापी ऊर्धर साहाय्य प्रदान कर। पवित्र आत्मा साहाय्य बिना आम कदापि वाक्य को बुझी पारानी प्रभु। तेणु पवित्र आत्मा साहाय्य तुम आम को पठाओ। आरंभ शेष पर्यंत तुम कथा को प्रार्थना जीशु नाम रे मागुअछु, आमेन। आसन ध्यान मध्य को जीवा। आज जो विषय ने आम ध्यान करने को जाऊछु से तार प्रसंग होची निजर पथ परिष्कार। निजर पथ परिष्कार आम माने प्रभु का वाक्यर गोटे अंश पाठ करवा। गीत संगीता 119 गीत तार 9 पद। गीत संगीता 119 गीत तार 9 पद। युवा मनुष्य की प्रकारे अपना पथ परिष्कार करिबो, तुम वाक्यानुजाई तही विषय सावधान हेले करिबो। पुनर्बार पढ़ा चाहे। युवा मनुष्य की प्रकारे अपना पथ परिष्कार करिबो, तुम वाक्यानुजाई तही विषय सावधान हेले करिबो। प्रभु पट वाक्य को आशीर्वाद करंतु एवं बुझियापाई आम मान को शक्ति प्रदान करंतु। एठारे गीतिकार एक प्रश्न पचारुचंती, एक प्रश्न को लेखिचंती। एठिकार गीतिकार होचंती दाऊद निजे। से लेखंती गोटे प्रश्न लेखुचंती जे युवा मनुष्य की प्रकारे अपना पथ परिष्कार करिबो। ए प्रश्न केवल युवा युवती मान निमंते नुह, या समस्त मानव जाति निमंते, या समस्त पाई उद्दिष्ट प्रश्न। आमे निज जीवन को देखि निज को प्रश्न करिबा। विश्वासी विश्वासिनी भाव में जो आम प्रभु चरण तले बसुचु से यही प्रश्न आम निज को पचारिबा। आमे आम जीवन रे निजर चाली चलन रे पवित्रता को किपरि धरी रखी पारिबा, आम जीवन को आमे किपरि शुद्ध बा सूची रखी पारिबा, यही प्रकार एक प्रश्न आमे निज को पचारिबा। तेबे आमे क्यों प्रकार उत्तर पाउछु? निजो जदि आम पचारछु ए प्रश्न, आमे क्यों प्रकार उत्तर पाउछु? एठारे गीतिकार प्रश्न पचारिबा सहित एक उत्तर मध्य रखुचंती। से लिखंती तुम वाक्यानुजाई तही विषय सावधान हेले करिबो। ईश्वर को वाक्य प्रति आमे सावधान हेले आमे आमर जीवन रो पथ को परिष्कार करि परिबा। प्रश्न उठे वाक्य प्रति किपरि आमे सावधान हेबा, किपरि हेई पारिबा। एठारे गीतिकार 7टी विषय को उल्लेख करिसंती। यदि आमे 119 गीत को आमे ध्यान करिबा
ସାତଟି ବିଷୟକୁ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କିପରି ଆମେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି 10 ପଦରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି, ମୁଁ ସର୍ବାନ୍ତକଣରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଖୋଜିଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁ ଆମ ଜୀବନ ସର୍ବଦା ପବିତ୍ରତାରେ ଗତି କରୁ, ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେମିତି ଖୋଜିପାରିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ ଏବଂ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ତେବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଖୋଜିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଅଛି। ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଅଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହା ଖୋଜିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ସର୍ବାନ୍ତକଣ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ବାକ୍ୟରେ। ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ସେ ଲେଖନ୍ତି 11 ପଦରେ, ମୁଁ ଆପଣା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛି। କେବଳ ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ନିଜର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବାର ଅଛି। ଶୈତାନ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ବାକ୍ୟକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତା, ଜଗତ ପ୍ରତି ଲୋଭ, ଜୀବନର ଲାଳସା, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନ ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ବାକ୍ୟକୁ ହରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗୀତିକାର ଲେଖିବା ପରି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା। ଆମେ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ଏହା ସତ, ଏହା ଠିକ୍ ବିଷୟ, ଉଚିତ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଛୁ, ଏହା ନିଜକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ତେଣୁ ଗୀତିକାର ଲେଖନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛି। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ପାଠ କରୁଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ଆମେ ରଖିବା। ତେବେ ଯାଇ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପଥକୁ ଆମେ ପରିଷ୍କାର କରିପାରିବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ସେ 12 ପଦରେ ଲେଖନ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ବିଧି ସବୁ ମୋତେ ଶିଖାଅ। ଗୀତିକାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରକାର ଶିଖିବାର ସ୍ୱଭାବ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ସେ ଆହୁରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବା ବିଧି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଏକ ଶିଖିବାର ସ୍ୱଭାବ ହେବାର ଅଛି। ବାକ୍ୟ ଶିଖିବାର ଏକ ସ୍ୱଭାବ ହେବାର ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କହିଥାଉ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଣା, ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଶିଖିବାର ନାହିଁ। କିଏ କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ରାଗି ଯାଇଥାଉ। ଏହା ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆମେ ନମ୍ରତାର ସହ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏ ଶିଖିବା ସ୍ୱଭାବ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ୱଭାବ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ୱଭାବକୁ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୈତାନର ଚାଳନାରୁ ରକ୍ଷା ପାଉଥିବେ। କାରଣ ଆହୁରି ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଧି ସବୁ ରହିଛି, ନିୟମ ସବୁ ରହିଛି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତାହା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେବା, ଶିଖିବା। ଆଉ ନମ୍ରତାର ସହ ଶିଖିବା। ଇଏ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନମ୍ରତାର ସହ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଶିଖିବା ଆମେ। ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଆହୁରି ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଯିଏ ବାକ୍ୟ ଶିଖିବାର ଏକ ସ୍ୱଭାବ ରଖିଥାଏ। ବାକ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ଯିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇଥାଏ, ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ, ଆହୁରି ତାକୁ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ତେଣୁ
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ବାକ୍ୟକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହେବା, ଆମର ପଥକୁ ଆମେ ପରିଷ୍କାର କରିପାରିବା। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟଟି ଗୀତିକାର ଲେଖୁଛନ୍ତି 13 ପଦରେ, ମୁଁ ତୁମର ମୁଖ ନିର୍ଗତ ଶାସନ ସକଳ ଆପଣା ଓଷ୍ଠାଧାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛି। ଗୀତିକାର ଲେଖନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ନିୟମ ବା ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବା। ଆମ ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନତା ବିଷୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଷୟ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ବିଷୟ, ଏହା ସର୍ବଦା ବାହାରିବାର ଅଛି। ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, କ'ଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛୁ, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହେଉ, କ'ଣ ଆମ ମୁଖରୁ ଏପରି ବାହାରିଥାଏ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ କ୍ଷମା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କହୁଛୁ? ନା ଆମେ ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ପରି ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ସେମାନେ ଯେପରି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି କଥା ହେଉଛୁ? ଏହା ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଯେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କଥା ହେଉଅଛୁ। ଆମ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର? କ'ଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଆମେ ଓଷ୍ଠାଧାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛୁ? ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜର ପଥକୁ ପରିଷ୍କାର କରିପାରିଥାଉ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟଟି ହେଉଛି 14 ପଦରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ରୂପ ପଥରେ ଆମୋଦ କରିଅଛି। ଏବଂ 16 ପଦରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ବିଧି ସବୁରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି। ଗୀତିକାର ଲେଖନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ଜଗତର ସମସ୍ତ ଧନ ପାଇଯିବା ପରେ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ସେହିପରି ଆନନ୍ଦ ଏଠାରେ ଗୀତିକାର କହୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଆମର ଆନନ୍ଦ କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ଜଗତର ଆନନ୍ଦରେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ, ପଦପଦବୀରେ, ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ? କେଉଁ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିଥାଉ? କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଥାଉ? କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଉ? କେଉଁ ବିଷୟ ଆମକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ? ଏହା ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁ, ନିଜର ପଥକୁ ଆମେ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ହେବାର ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ସେ ଲେଖନ୍ତି 15 ପଦରେ, ମୁଁ ତୁମର ବିଧାନ ସବୁ ଧ୍ୟାନ କରିବି, ତୁମର ପଥ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବି। ମୋର ଚକ୍ଷୁ ସର୍ବଦା ତୁମର ପଥକୁ ଦେଖୁଥିବ, ତୁମର ବିଧାନ ସବୁ ଉପରେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାର୍ଗ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର। ଆମ ଚକ୍ଷୁ ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଜଗତର ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ରଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଆମର ହୃଦୟ କଳୁଷିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ନିଜର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆମେ ଆଦମ ହବାଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣୁ। ସର୍ପ ଆସିଲା ହବାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ସର୍ପ ହବାଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଳାୟିତ କଲା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷର ଫଳକୁ ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ମନା କରିଥିଲେ, ସେ ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳକୁ ଦେଖି ହବାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ ଲାଳସା ଆସିଲା। ସେ ଚକ୍ଷୁର ଲାଳସା ହେତୁ ସେ ଫଳ ପ୍ରତି ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ, ଖାଇଲେ ଏବଂ ଆଦମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଆମର ମାର୍ଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର।
ଯେ କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗ ନା ଜାଗତିକ ମାର୍ଗ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ନିଜର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ସପ୍ତମ ବିଷୟଟି ହେଉଛି 16 ପଦରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ପାଶୋରିବି ନାହିଁ। ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାଶୋରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣରେ ରଖିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନେକ ପାପରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବା, ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସେ, ଦୁଃଖ ଆସେ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଆସେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ପାଶୋରି ଯାଉଛୁ। ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଏତେ ଆମେ ମାତି ଯାଉଛୁ, ଏତେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ରହୁଛୁ, ଏ କରୁଛୁ, ନିଜର ସମସ୍ୟା ନିଜେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛୁ। ଏ ସମସ୍ୟାରୁ କିପରି ବାହାରିବା ଆମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଚିନ୍ତାରେ ରହି ରହି ଆମେ ନିଜେ ଶରୀର ଆମ ଦୁର୍ବଳ ବି କରିଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାଶୋରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବାର ଏହି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ରହିଅଛି। ଏ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ତା'ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯଦି ଆମେ କରୁଛୁ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତା'ର ପଥ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା, ମାର୍ଗ ପାଇପାରିବା ଯେ କିପରି ଆମେ ଆମର ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରି ପାରିବା। ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନେକ ପାପରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବା। ଆଜିର ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏନକରେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ ରଖନ୍ତୁ ଏହି 7ଟି ବିଷୟ। ଏହି 7ଟି ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପଥକୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧି ସବୁ ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ଓଷ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧାନ ସବୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସପ୍ତମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାଶୋରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ପଥକୁ ଆମେ ପରିଷ୍କାର କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛ, ଏହି ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ବାକ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କରିଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନର ପଥକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପାୟ ବତେଇଲ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଳନା ପ୍ରଦାନ କର। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କଥା ହେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଅନୁରୋଧ କରେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।